وسور جميع أولياء هذه البلدة من شيخنا وسور مغفرة يفنى عنده وشام لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ثم إلى أرواح والدينا ومعلمينا من شيخنا عبد الدادنا ديكم وأمواتنا وأموات المسلمين واغفرنا لنا فيها وأمواتنا اللهم اغفر لهم أهل أولادنا وإلى أرواح الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من الله فاتحة سورة القبول وعلى ما نوى بسلف الصالحين وإلى الرحيم وإلى حضرتكم بسم سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون
بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار كل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. لا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ بالصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. امتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره
يلبسوا في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم صل وسلم على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا كل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا يوم أجمعين في كنفك وأمانك وأجوارك من كل شيء ظالم مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وإلنا من واجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومعلمينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا ولمن أحبنا فيك ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمات يا رب العالمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. الفاتحة. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا يا ذا العلا
إله قوي يا متين يا أرحم الراحمين يا الراحمين يا أرحم الراحمين والرجال المسلمين نسألك وليك العدل بين السبيل على هداك القويم نطيع اللعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المحسنين يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب رب الواسع الرحيم وانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المحسنين نظرة تزيل العنا عنا وتبدي المنى منا وكل الناس تلطه في كل حين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين سالت بإله الجدود وليقيم الحدود عنا ويكفي الحسود ويدفع الظالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المحسنين يزيل المنكرات يطيب للصالحات يأمر بالصالحات محب للصالحين يا أرحم الراحمين أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يزيح كل الحرام يقهر كل الطغى يعدل بين البنات يؤمن الخائفين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المحسنين رب اسقنا غيثا نافع مباركا
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Waqala al-Habib al-Imam al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bi asrari fid dharain amin. Kitab Sulam Taufik halaman 5 baris ke-6 dari atas. Kita tasik mempelajari tentang perkara-perkara gaib yang telah diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus diimani oleh setiap orang mukmin, ya. Kemarin yang terakhir diantaranya kita wajib mengimani adanya mizan, timbangan amal. Terus termasuk yang wajib kita imani wanar lan wonteni neraka. Niku di dalam Al-Qur'an banyak sekali Allah memberikan peringatan-peringatan, ancaman, ya, dengan api neraka. Di antaranya, ya, dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat 6 niku Allah dawuh, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Salah satu di antara sekian banyak, mungkin ratusan, ya, ayat yang menyebutkan tentang ancaman neraka bagi orang-orang kafir dan orang-orang zalim atau orang-orang yang ahli maksiat yang tidak bertaubat. Ya, kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum jogon, jagalah diri kalian, wa ahlikum dan keluarga kalian, anak dan istri-istri kalian, istri dan anak-anak kalian, naro dari api neraka, wa quduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya api neraka itu manusia dan batu-batu besar. Siapa manusia? Orang-orang kafir masuk neraka langsung jadi bahan bakar, tapi tidak mati, jadi bahan bakar. Dan juga batu-batu yang dibuat sembahan oleh orang-orang kafir akan jadi bahan bakar. Maka api neraka itu tidak seperti api di dunia. Kalau api di dunia niki tambah lama tambah padamnya. Tapi kalau api di neraka itu di akhirat, ya, panasnya itu maksimal dan tidak akan berkurang selama-lamanya. Itu ya, disebutkan dalam syarah kitab niki, ya, neraka itu ada 7 tingkatan. Yang pertama jahanam. Jahanam niku tempatnya siksaan bagi orang-orang yang mukmin yang masih dosanya banyak, sampai di hari kiamat belum diampuni oleh Allah, maka akan diadab di neraka jahanam itu. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah dari adab api neraka. Terus ada neraka Lahzo namanya, itu untuk orang-orang Yahudi. Ada Hatomah, neraka Hatomah. Maka orang harus paham ini. Kadang-kadang ada orang sopo jenenge Hatomah, ya, sopo Lahzo, wah ini apa? Ya. Itu terus Hatomah ini neraka untuk orang-orang Nasrani, ya, orang-orang Nasoro disiapkan neraka Hatomah. Terus ada As-Sa'ir, neraka Sa'ir itu ya, disediakan bagi
orang-orang as-Sobiin. Sobiin ini pecahan dari orang Nasrani. Ada kelompok pecahan namanya apa? Sobiin. Itu semua disebut dalam Al-Quran. Wonten sakor ya. Sakor ya bagi orang-orang Majusi. Tapi di ayat Quran sakor itu untuk orang-orang yang ya tidak sholat ya. Masalakakum bi sakor ya, kata Allah, apa yang membuat kalian masuk neraka sakor? Qalu lam naku minal musallin. Ya, mereka berkata kami dulu tidak menjaga sholat, malas sholat. Walam naku nut'imul miskin, dan kami tidak ngasih makan orang-orang fakir miskin. Tapi disebut di sini sakor ya lil majusi. Fal jahim, ada neraka jahim li abadatil asnam, bagi orang-orang yang menyembah ya berhala atau sesembahan-sembahan selain Allah. Terus ada al-hawiyah, neraka lil munafikin, bagi orang-orang munafik. Itu disebutkan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bahwa beliau pernah bertanya kepada malaikat Jibril. Nabi pernah tanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, siflin nar, wahai malaikat Jibril, tolong ya, sampean terangkan padaku sifat api neraka niku ya apa? Ya api apa malaikat Jibril? Wan atli jahannam, dan tolong sifatkan tentang neraka jahannam. Waqala Jibril, maka malaikat Jibril berkata, menjawab, innallaha tabaraka wa ta'ala amara bi jahannama fa uqada 'alaiha alfa'am. Kata malaikat Jibril, sesungguhnya Allah memerintah neraka jahanam itu lantas dipanaskan alfa'am selama 1000 tahun. Jadi corot dipanasnya selama 1000 tahun itu dipanaskan terus, hatta biyaddat, sampai api neraka itu putih katanya. Thumma ya amara fa'uqida 'alaiha ya. Terus Allah merintah dan dipanaskan api neraka tadi itu setelah 1000 tahun. 1000 tahun dipanaskan terus jadi putih, terus dipanaskan lagi 1000 tahun lagi, hatta marrat, sampai merah api itu. Thumma amara fa'uqida 'alaiha alfa'am. Lantas Allah merintah lagi, dipanaskan lagi selama 1000 tahun lagi. Jadi 3000 tahun corot disiapno untuk apa ya, menyiksa orang-orang yang disiksa di hari kiamat besok itu. Api neraka dipanaskan selama 3000 tahun. Setelah yang ke 3000 tahun ini sampai hitam, gelap gulita. Jadi isinya api neraka itu tidak ada cahaya satu titik pun, ya tidak ada, tapi isinya api neraka. Jadi apa, orang masuk depannya neraka, belakang neraka, atas neraka, samping apa begitu, tidak ada satu orang pun yang tidak ada api, tapi tidak ada cahaya. Tidak seperti api di dunia kan ada cahaya, di neraka tidak ada sama sekali itu. Nah, terus katanya ya, wala yatfa'u sya'lahabwa, tidak akan padam nyala api itu selamanya. Panasnya sudah maksimal tadi itu selama-lamanya. Walladzi ba'atsaka bil haqq, kata malaikat Jibril, demi Allah yang mengutus Anda dengan benar wahai Muhammad, lau anna khazinan min khazanati jahannam, andaikan ada satu penjaga malaikat yang ditugasi neraka, menjaga neraka jahanam itu. Malaikat yang ditugasi menjaga neraka banyak ya khazanah, tapi satu saja misalnya malaikat yang menjaga neraka itu ya, baroza ila ahli dunia, misalnya ditampakkan, muncul di dunia ini kepada penduduk dunia, banadharu ilaihi, lantas semua penduduk dunia melihat kepada malaikat yang menjaga neraka jahanam itu, lama tamam fil ardi kullihim, lama tamam fil ardi kulluhum, pasti mati seluruh makhluk yang berada mati semua gara-gara satu malaikat yang jaga neraka itu apa dimunculkan di bumi ini. Mingkub hiwajhi, saking jeleknya
wajahnya malaikat, saking sangarnya malaikat yang ditugasi menjaga neraka itu. Wa min natnirihi, dan saking busuknya baunya. Itu makanya dalam surat At-Tahrim bau, ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya itu manusia dan batu-batu besar. Alaiha malaikatun ghiladun syidadun, yang menjaga neraka itu malaikat yang ghiladun, kasar-kasar, yang kejam-kejam, ya ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amrum, yang tidak pernah tidak taat kepada Allah. Disuruh apapun menyiksa, ya disiksa terus. Kalau orang kafir ya selama-lamanya, berapa juta tahun, berapa miliar tahun, berapa triliun, tidak ada batas akhirnya. Itu kalau orang itu punya iman, mati masih punya iman, tapi dosanya banyak, sampai hari kiamat belum diampuni, ya diadab sesuai dengan dosanya. Ya mungkin ada yang 1000 tahun, ada yang 500 tahun, ada yang 100 tahun, ada yang mungkin 50 tahun, mungkin ada yang setahun. Tapi seringan apapun ya orang disiksa, tidak ada yang mampu. Jangankan bertahun-tahun, sak detik aja tidak mampu. Karena api neraka itu, kata Nabi Muhammad SAW, inna narakum hadhi juz'un min sab'ina naran min jahannam. Ya, sesungguhnya api kalian di dunia ini adalah 1 bagian dari 7 bagian api neraka jahanam. Di 70 bagian api neraka jahanam. Dalam riwayat lain 100 bagian. Artinya api di dunia yang paling panas itu ya dikalikan 70 kali lipatnya atau 100, yaitu api neraka. Padahal api di dunia yang tidak ada apa-apanya ini, kita tidak usah wajah kita, tidak usah dada kita, ujung jari kita letakkan di atas api. Kalau mungkin kita masak 1 menit tidak ada yang kuat itu. Padahal nanti dikalikan 70 kali lipatnya, dalam riwayat lain 100 kali lipat. Terus bukan hanya jari yang dibakar itu, wajah, seluruh badan itu ya. Sampai disebutkan dalam hati, seringan-ringan orang disiksa neraka itu ya masuk, disuruh dipakaikan sandal dari api neraka, baru diinjak sudah mendidih, otaknya itu mendidih saking panasnya. Tapi tidak ada mati, mboten mati, tidak ada ya. Jadi makanya disebutkan dalam Quran, tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Ketika orang diazab di neraka itu tidak dikatakan mati, tidak dikatakan hidup. Dikatakan mati itu merasakan pedihnya, azab panasnya, dan itu hanya salah satu macam ya, berupa api ya. Ada siksaan ya berupa Allah mendatangkan lapar yang sudah maksimal, mereka teriak-teriak minta makan. Akhirnya malaikat datang membawa makanan zakum. Salah satu makanan api orang neraka itu zakum, itu pohon yang berduri dari api neraka, pohon yang berduri ya. Tapi karena itu azab ya, walaupun tahu itu tidak bisa dimakan tidak membuat mengurangi rasa laparnya, tidak mengurangi, justru tambah sangat. Itu la yusminu wala yughni min ju' ya. Begitu dahsyatnya siksaan Allah ya. Terus ya hancur itu ya, ususnya, tenggorokannya, tapi tidak mati gitu, ya. Kemudian Allah mendatangkan azab lagi berupa haus yang sangat, teriak-teriak minta air, minta air, minta air. Akhirnya malaikat datang membawa air yang mendidih. Dalam ayat lain bukan hanya air biasa, air dari darah nanah yang mendidih itu. Padahal tahu itu tapi diminum tetapnya. Jadi ketika diminum belum sampai di mulut itu sudah kulitnya itu sudah leleh, tapi tetap diminum. Itu ya, orang harus beriman ya, karena yang menceritakan ini Allah dalam Al-Quran, dan yang memberitakan Nabi Muhammad SAW dalam hadis. Salah satu diantaranya ini disebutkan, demi Allah
yang mengutus engkau Muhammad dengan benar, andaikan seorang dari penjaga neraka itu keluar ya ke dunia, itu seluruh makhluk ini mati semua, saking jeleknya dan saking busuknya. Walladzi ba'atsaka bil haqq, kata malaikat Jibril, demi zat yang mengutus engkau dengan benar wahai Muhammad, lau anna halqatan min hilaki silsilati ahli nar, andaikan satu rantai ya, satu rantai yang dibuat ya, merantai ya orang-orang ahli neraka itu ya, satu rantai dari satu lingkaran rantai itu ya, misalnya ya wudiat ala jibalitun ya, diletakkan di atas gunung-gunung di dunia, ala arfadat wa ma taqarat hatta tantahya ilal ardi subla, pasti bumi itu akan leleh dan akan terus masuk sampai bumi yang paling bawah, jadi ambles saking panasnya dan saking beratnya apa, satu rantai dibuat merantai orang-orang neraka. Terus katanya waqala sallallahu alaihi wasallam, ketika malaikat Jibril menerangkan sifat neraka itu, terus Nabi bersabda ya, apa kata Nabi? Hasbi aja, cukup Jibril ya, la yatasaddaq qalbi, tidak kuat hati saya, nanti apa ya, fa'amut, saya kalau sampean sebutkan saya mati ya, kata kanjeng Nabi. Pun cukup malaikat Jibril. Tsumma nadhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Jibril wa huwa yabki, kemudian Nabi memandang malaikat Jibril dalam keadaan malaikat Jibril nangis, padahal malaikat Jibril nangis karena ya apa, mendapatkan sifat ya api neraka seperti itu. Kemudian ya faqala lahu, lantas Nabi bersabda kepada malaikat Jibril, tabki wa anta indallahi bil makanil ladzi anta bihi, wahai malaikat Jibril, sampean menangis padahal sampean ini punya kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah, sampean ini malaikat yang paling agung ya, yang diutus membawa ya wahyu kepada para nabi rasul. Apa kata malaikat Jibril? Faqala wa mali la abki wa ana haqqu bil buka, katanya, bagaimana saya tidak menangis, saya ini lebih wajib menangis, kata malaikat Jibril. Malaikat Jibril pada apa? Ketika apa menyebutkan sifat neraka itu nangis. La'alli akun fi ilmillah ala ghairil hal, kata malaikat Jibril, saya ini tidak tahu ya, dalam ilmu Allah saya tidak tahu apa yang akan terjadi nanti ya, katanya wa ma adri la'alli ubtala bima ubtala bi iblis, saya tidak tahu, barangkali saya ini diuji seperti diujinya iblis. Iblis itu dulu ibadah bersama malaikat 80.000 tahun, bukan 80 tahun, 80.000 tahun ibadah ya, tapi gara-gara sombong sekali, sombong meremehkan, itu langsung dikutuk oleh Allah. Tidak ada artinya ibadah, ilmu sebanyak apapun tidak ada artinya, langsung dibuat dilaknat, dikutuk ya, selama-lamanya sampai kiamat tidak akan dapat rahmat Allah, tidak akan bisa apa keluar dari neraka, dan sampai anak cucunya gitu, saking bahayanya. Malaikat Jibril nangis seperti itu apa ya, maka katanya apa, babaka Rasulullah SAW, Rasulullah pun juga nangis. Wabaka Jibril famazala yabkiyani hatta nudiyah ya, dan malaikat Jibril nangis, Nabi juga nangis ya, sampai terus menangis sampai dipanggil oleh Allah, ayya Jibril, wahai malaikat Jibril, wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad, innallaha ta'ala qad amanakuma, sungguh Allah telah membuat aman, menjadikan anda berdua aman, tidak mungkin mengalami seperti iblis itu, dijamin selamat ya. Baru apa ya, malaikat Jibril terus ya berhenti nangis, Nabi juga menangis. Setelah selesai itu wa kharaja sallallahu alaihi wasallam, Nabi keluar terus melihat kaum dari golongan Ansor ketawa sedang bermain-main. Nabi karena melihat api neraka yang begitu dahsyat itu apa, mendengar beritanya, Nabi bersabda, atadhakun wa wara'akum jahannam, wahai sahabat, apakah kalian ketawa sedang di belakang kalian ada neraka jahanam?
Walau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa bakaitum katsiran. Andaikan sampean tahu apa yang saya tahu ya dari ya apa itu neraka jahanam, pasti kalian tidak banyak ketawa dan pasti hidup banyak menangisi dosa. Itu diantara apa ya, hadisnya panjang ya, tidak mungkin kita baca. Itu oleh karena itu Nabi ini ya saking sayangnya kepada kita umatnya, jangan sampai umatnya itu apa ya masuk neraka ya. Nabi itu sampai pernah ditawari, wahai Muhammad ya 2/3 ya sepertiga umatmu tak masukkan surga. Nabi tidak mau, tidak ya Allah ya, bagaimana yang 2/3? Wis 2/3 umatmu tak masuk apa surga. Tidak ya Allah. Terus bagaimana nasib yang sepertiga ini? Sampai Nabi dikasih syafaat ya. Dengan dikasih syafaat ini Nabi mengatakan apa ya, saya tidak ridho apa satu pun dari umatku yang masuk neraka. Begitu sayangnya Nabi Muhammad SAW apa ya, ketika dituruni ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, pasti Tuhan engkau Muhammad memberi engkau apa yang Nabi dikasih oleh Allah sampai engkau puas senang. Ketika Nabi dituruni ayat itu Nabi sumpah wallahi idzan la ardha wa wahidun min ummati finnar ya. Kalau begitu ya demi Allah saya tidak ridho, tidak senang selama masih ada satu umatku di neraka. Begitu cintanya dan sayangnya Nabi kita Muhammad SAW kepada kita. Tapi ya walaupun Nabi itu sudah menjamin ya mau ngasih syafaat umatnya, tapi kita jangan enak wes jadi umatnya, jangan begitu ya. Ya iya kalau kita ini diaku sebagai umatnya, sebab nanti banyak orang yang aku saya umat Muhammad tapi diusir, ditolak ya. Itu makanya kita apa ya, selain kita ini bersyukur dipilih jadi umatnya Nabi Muhammad SAW ya, kita harus selalu berusaha menyenangkan hati Nabi. Di antaranya apa yang diinginkan Nabi itu harus dilakukan, terutama pesan-pesan Nabi itu ya saking kasihannya kepada umatnya ini sholat sampai ketika beliau menjelang wafatnya yang dipesankan sholat ummati as-sholah. Memang betul selama itu diakui umat pasti disyafaati, tapi takutnya kalau umatnya ini suka meninggalkan sholat, meremehkan sholat sehingga mati dalam keadaan tidak bawa iman. Na'udzubillah min dzalik. Karena Allah Nabi bersabda man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharon. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja maka sungguh dia kafir dengan terang-terangan. Jadi kalau kita ini ingin apa ya diselamatkan dari api neraka, kita apa ingin mendapat syafaat Nabi, syarat mutlak harus menjaga sholat, Sampai ada sahabat saya lupa namanya yang sering berkhidmat ya. Kalau tidak salah sahabat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, beliau sering khidmat, bermalam Nabi, melayan Nabi. Pada suatu saat, suatu malam ditawari Nabi ya, sahabat Rabi'ah, wis awakmu njaluk apa? Minta apa? Ya. Akhirnya dia apa? Ya, mikir-mikir lama terus apa? Ya, as'aluka murafaqatak fil jannah. Hanya Nabi, saya tidak kepingin apa-apa, saya hanya kepingin ya nanti masuk surga bersama engkau. Ya. Kata Nabi, apa? Ya, tidak ada yang lain, tidak ada. Minta apa? Mumpung ayo. Tidak Nabi, tidak ada. Kenapa Kak? Apapun selain itu dunia mati ditinggal. Saya kepingin ini. Walaupun itu penawaran dari Nabi, orang yang dekat dengan Nabi, yang apa? Ya ahli sholat, masih ada syaratnya gitu. Bukan bukan gitu. Tapi Nabi setelah mengatakan apa? Menawarkan ayo jaluk opo amu, ketika kepingin masuk surga bersama Nabi, ya Nabi bersabda fa'inni ala dzalik bi kathratis shalah ya.
Ya tapi ya tak turuti ya kamu kepingin, tapi tolong kamu ini sing seneng sholat ya, sing banyak sholat itu padahal sahabat Nabi loh yang setiap hari itu masih ada syaratnya gitu. Bukan saya umat Muhammad tapi sembahyang males. Nah itu apa ya, jadi supaya kita ini selamat dari api neraka ya, pertama kita harus menjaga dan memelihara sholat ya. Itu makanya ya, selain itu Nabi mengajarkan doa-doa ya, diantaranya ya doa ya, anjuran doa itu doa yang paling waktu mustajab itu waktu sholat ya, waktu sholat ya, setelah sholat ya. Nah, diantaranya doa yang perlu kita baca dari Nabi ya, dari Nabi setelah kita tahiyat akhir selesai itu apa ya, ada doa innaka hamidum majid Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. 4 ya Allah. Yang pertama ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari azab neraka jahanam. Itu apa? Nabi pesan, itu doa. Wa min adzabil qabr, dan azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari fitnahnya kehidupan dan kematian. Wa min fitnatil masiihid dajjal, dari kejelekan fitnahnya dajjal. Nabi saking sayangnya wanti-wanti supaya ojo sampai doamu ya berbuka walaupun sak menit, jangan apa begitu. Di antara jadi setelah kita menjaga sholat kita berdoa ya pada Allah. Di antara doa yang mustajab itu ketika orang sujud ya, itu yang paling sangat dianjurkan ya terutama sujud terakhir ya. Tapi kalau tidak ngimami ya kalau tidak makmum ya mengikuti imam ya itu. Cuma kalau sholat sendiri, sholat sunat itu pas sujud itu orang paling dekatnya kepada Allah, kata Nabi fa'akthiru fi doa, perbanyak doa. Terus diantaranya lagi yang diajarkan Nabi sebelum salam itu doanya banyak, cuma salah satu diantara doa ya minta dilindungi dari api neraka jahanam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Terus setelah salam pun Nabi ngajari kita istighfar 3 kali kemudian la ilaha illallah wahdah, terutama habis sholat subuh dan habis sholat maghrib terutama ya, jangan sampai ndak berlindung. Doa ini dari Nabi. Diantaranya setelah baca itu Allahumma ajirni minan nar, 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 Allahumma ajirni minan nar. Jadi doa mustajab habis sholat terus ya, ini 7 kali habis sholat subuh dan habis sholat maghrib. Itu saking gak tega Nabi itu sampai on umatnya sampai disuruh begitu ya. Nah, secara umum ya di samping kita doa ya, kita doa menjaga sholat ya supaya kita selamat dari sentuhan api neraka ya, kita harus jadi orang yang takwa kepada Allah. Karena dalam Al-Quran surat Maryam ayat 71 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladzina taqaw ya. Tidaklah kalian manusia kecuali pasti mendatangi neraka, melewati neraka, siapapun mulai Nabi Adam ya. Tapi katanya ya, karena ala rabbika hatman maqdiya, begitu itu sudah keputusan, ketetapan dari Allah, tidak mungkin orang tidak melewati. Tapi terusannya tsumma nunajjil ladzina taqaw, kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa ya. Orang takwa itu siapa ya? Kalau dalam surat Al-Baqarah ayat 2 sampai ayat 4,
salah satu di antara tanda takwa orang yang memelihara sholat, menjaga dan memelihara sholat. Selain harus iman, yakin akan kehidupan akhirat. Kalau dalam surat Ali Imran ayat 134 ya, Allah berfirman orang takwa itu cirinya ada ya 5. Satu apa? Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Orang yang mau menginfakkan harta baik ketika lapang maupun sempit ya, mau selama ada kelebihan. Yang kedua wal kadhiminal ghaid. Orang itu baru dikatakan takwa yang pasti selamat dari api neraka kalau mampu menahan emosi. Mau emosi enggak, karena ingat Allah, ini kejadian Allah, ini ujian dari Allah. Enggak sih apa? Itu ya jaminan orang ya diselamatkan dari adab neraka. Terus wal afina 'anil nas. Yang ketiga, orang takwa itu senang memaafkan kesalahan orang lain yang berbuat salah. Terus yang keempat, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah wastaghfiru lidzunubihim. Orang takwa itu ya ketika terjadi maksiat langsung ingat Allah, astagfirullahaladzim, mohon ampunan kepada Allah. Itu masih dikatakan takwa yang akan selamat dari api neraka. Dan yang kelima, walam yusirru ala ma falu, tidak terus-terusan. Itu diantara yang disebutkan apa ya dalam kitab niki, salah satu diantara perkara gaib yang wajib kita imani, yang telah diberitakan oleh Allah dalam ayat Al-Quran dan telah diceritakan oleh Nabi kita Muhammad SAW tentang adanya neraka ya. Barangkali itu mudah-mudahan kita semua dan seluruh keluarga, orang tua kita semua diselamatkan oleh Allah dari azab api neraka jahanam, diberikan ketetapan iman Islam sampai akhir hayat kita, mendapatkan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Sekarang kitab yang kedua kita baca. Halaman 17. Halaman 17. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min halan iku setengah sangking wasiat. Di dalam kitab Hidayatul Adqiya niki ada 9 wasiat yang harus kita amalkan supaya kita selamat ya dunia akhirat ya. Di antara wasiat-wasiat yang diwasiatkan dalam kitab ini, al-ta'allumul ilmi syar'i, utawi nyinaoni atau belajar ilmu kang bangsa agama. Jadi syarat mutlak orang supaya selamat dalam hidup di dunia akhirat harus senang menambah ilmu agama. Karena Allah, Nabi bersabda dalam hadis, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah baik, pasti dimengertikan, dipahamkan dalam agama. Realisasinya seneng ngaji. Seneng ngaji itu berarti tanda orang ini dikasih hidayah, dipilih jadi orang baik. Insyaallah kita semua termasuk orang yang dikehendaki jadi orang baik. Oleh karena itu dalam kitab ini termasuk syarat mutlak. Bahkan kalau dalam kitabnya Imam Ghazali, dalam kitab Minhajul Abidin, ini urutan pertama supaya orang itu mendapatkan keselamatan, kebahagiaan yang hakiki, yang abadi. Pertama ilmu gitu. Pertama ilmu ya. Terus baru setelah itu taubat ya. Baru terus ibadah ya. Itu urutannya. Di sini apa ya, urutan berapa ini ya, tapi yang jelas sama ya. Makanya kata Al-Imam Hasan Al-Basri ketika menafsiri Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
waqina adzabannar, itu supaya orang dapat hasanah. Hasanah itu dua syaratnya. Satu harus apa? Sergap ngaji, yang kedua harus sergap ibadah. Tidak bisa dipisah. Senang ibadah, senang ngaji. Salah satu tidak bisa. Orang sergap ibadah tapi tidak mau ngaji, tidak akan selamatnya. Atau ya senang ngaji tapi malas ibadah, tidak bisa. Harus gandeng ya. Senang ngaji ya senang ibadah, senang ibadah senang ngaji. Ini yang dimaksud dalam nazam teng kitab niki, wa ta'allaman ilman yusahhihu ta'atan wa aqidatan wa mirataqal bika fasqula. Nah, tidak sama. Ini faskila, tidak tahu apa yang yusahhihu ta'atan wa aqidatan wa mirataqal aklika faskila. Di sini faskila mungkin ada dua hadis salasatu fardhu ainin fa'rifan wa'mal biha tahwi najatan wa'tila. Kula waos pindah malih ya, anak-anak terutama nanti ikuti. Wa ta'allaman ilman yusahhihu ta'atan wa aqidatan wa mirataqal bika fasqula. Hadis salasatu fardhu ainin fa'rifan wa'mal biha tahwi najatan wa'tila. Ya anak-anak bersama. Wa ta'allaman ilman yusahhihu ta'atan wa aqidatan wa mirataqal bika fasqula. Hadis salasatu fardhu ainin fa'rifan wa'mal biha tahwi najatan wa'tila. Wa ta'allaman ilman yusahhihu ta'atan wa aqidatan wa mirataqal bika fasqula. Hadis salasatu fardhu ainin fa'rifan wa'mal biha tahwi najatan wa'tila. Sekali lagi. Wa ta'allaman ilman yusahhihu ta'atan aqidatan wa mirataqal bika fasqula. Hadis salasatu fardhu ainin fa'rifan wa'mal biha tahwi najatan wa'tila. Wa ta'allaman lan ngajiyo sira, belajar sira temenan. Nun taukid, belajar temenan lho, jok main-main urip iki, belajar temenan. Ilman ing ilmu. Ilmu apa itu? Satu, yusahhihu ta'atan, kang benerake apa ilmu ta'atan ing taat. Itu ilmu yang pertama, tata cara ibadah syariat nang. Apa carane salat yang bener, wudu apa batalnya sholat, apa rukunnya sholat, ya apa supaya sholatnya sah, Pak, itu syariatnya. Begitu ketika jual beli, apa caranya supaya apa jual beli sah, hasilnya halal, itu termasuk syariat, tidak bisa tidak apa. Ya, Pak, kalau orang itu walaupun sholat setiap hari tapi nyambut gawe ini gak kena, tidak tahu syariat, bisa seenaknya nyambut gawe, kadang-kadang tidak jujur, itu percuma sholat. Walaupun sholat ibadah selama masih ya kemasukan makanan haram tidak akan diterima, doanya tidak akan diterima. Jadi orang harus belajar ilmu syariat, yaitu tata cara ibadah dan apapun apa ya tentang ya muamalah pergaulan ya apa supaya apa jual beli sah, ya apa supaya utang piutang tidak kena riba, dan itu harus apa dipelajari. Nanti orang akan dituntut oleh Allah di hari kiamatnya. Itu begitu orang puasa harus tahu ilmunya puasa, begitu orang haji umroh harus ya apa tahu ilmunya haji umroh ya, itu namanya ilmu syariat. Terus yang kedua wa aqidatan, ya syariat tanpa dibarengi akidah keimanan tidak bisa, harus apa
ya ilmu akidah, keimanan, ya keyakinan kepada Allah, ya yang disebutkan dalam apa kitab tauhid. Aqaid 50 itu minimal harus paham aqaid 50, ya sifat wajib bagi Allah, ya ada 20, sifat muhal bagi Allah 20, sifat jaiz bagi Allah 1, sifat wajib bagi Nabi 4, sifat mustahil bagi Nabi 4, kemudian sifat jaiz bagi Nabi 1. Aqaid 50 termasuk, ya dalam kitab ini ketika orang itu iman kepada Nabi harus mengimani seluruh apapun yang telah diberitakan oleh Nabi walaupun tidak masuk akal, ya. Itu akidah. Terus yang ketiga, ilmu tasawuf, ilmu akhlak. Ini wa mirata qalbika lan napa niku lan kaca pengiloni ati, ya. Mirot itu dari mir'ah. Lek mar'ah wong wedok, mir'ah cermin, ya. Kan apa? Mar'ah wong wedok, mir'ah cermin, ya. Ini menunjukkan bahwa apa? Dulure wong wedok cermin. Mboten padha karo wong lanang. Wong lanang kate lungaus apa? Ya, sak enake, tapi wong wedok ya sik leren apa? Mungkin gak cukup 5 menit niku apa? Ya. Makanya mar'ah wong wedok, mir'ah cermin, ya. Nah, itu apa? Ada apa? Cermin, ya untuk ngoco apa? Ya, anggota zahir, ada cermin batin, ya. Ini maknanya wa mirata qalbika lan kaca pengilon ati nira faskula mongko beningake sira kabeh. Jadi sebagaimana cermin niku lek kotor gak iso gawe ngaca, gak iso, gak jelas, ya. Begitu ati ini ngoten, ya katan kotor, ya karena kotor dosa-dosa si penyakit hati itu balik gak ero iki api apa elek, iki apa penting apa gak penting, gak jelas, halal apa haram, karena apa hatinya kotor niku. Makanya apa ya disuruh berseni hati, ya. Itu namanya ilmu tasawuf, ngoten. Jadi ilmu wonten 3 yang wajib dipelajari. 1 ilmu syariat, tata cara ibadah. Terus yang kedua apa? Ilmu akidah, ilmu keimanan. Yang ketiga ilmu tasawuf, ya untuk berseni hati, ya. Itu seluruh kitab-kitab, ya apa ya agama mesti menjelaskan itu, walaupun ada urutannya apa, ya ada yang mengatakan pertama ilmu iman dulu, apa akidah, terus syariat, terus apa istilahnya ada lain, apa ada syariat, ada tarekat, ada hakikat, apa ada al-iman, al-islam, al-ihsan, ya. Kalau di sini diambil dari hadis Nabi, hadis Jibril. Suatu saat Nabi datang, ya pas Nabi Muhammad SAW ngaji seperti ini, ujuk-ujuk malaikat Jibril datang nyerupa manusia, seorang ganteng. Malaikat Jibril kalau datang mesti nyerupa orang yang sangat ganteng, ya. Itu ujuk-ujuk datang, para sahabat tidak kenal, tidak tahu, ya moro-moro ya apa nampak di hadapan Nabi, duduk persis, apa lututnya ditempelkan sama lutut Nabi. Terus apa tanya, ya Rasulullah mal Islam, ya. Ya Rasulullah apa itu Islam? Ya, dijawab oleh Nabi rukun Islam 5 itu. Setelah Nabi menjawab itu, si yang tanya ini membenarkan, sodakta, sampean betul. Sahabat heran, wong iki to, ya tanya tapi membenarkan, seperti ngetes sama Nabi. Kok cek wani nih, ya duduk persis di hadapan Nabi terus langsung tanya. Tapi wong ini penampilan luar biasa, wantengnya apa? Ya harum, dan pakaiannya luar biasa, rambutnya tidak apa tidak nampak orang jauh, tapi aneh, sahabat tidak ada yang kenal karena itu apa malaikatnya. Setelah tanya itu terus tanya lagi, ya apa fa akhbirni anil iman, ya dan mal iman dalam riwayat lain. Terus apa itu iman? Nabi menjawab, al-iman antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairi wa syarri minallah. Iman itu sampean harus percaya kepada Allah,
pada hari akhir, pada kitab-kitab Allah, pada apa Rasul-Rasul Allah, kepada ya apa ya apa kodok dan kodar. Kata malaikat Jibril sing nyerupa menungso, betul sampean. Sahabat semakin ya penasaran, sopo iki sing takon. Terus yang ketiga ini apa? Wa akhbirni 'anil ihsan. Tolong sakniki sampean kabarkan ihsan niku yo napa? Ihsan apa? Nabi mengatakan al ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarahu. Ihsan itu sampean ibadah itu ya seolah-olah kelihatan Allah, seperti tidak kelihatan orang, sehingga sedikit pun tidak karena orang, tidak kepingin dilihat orang, tidak kepingin dipuji, tidak, ya seolah-olah hanya melihat Allah. Ya itu. Fa illam takun tarau, kalau sampean tidak bisa merasa seolah melihat Allah, fa innahu, yakinlah Allah melihat. Jadi kita dimanapun merasa dilihat oleh Allah, walaupun di tempat yang sunyi, gelap, gulita, kita merasa. Itu namanya apa? Tasawuf, ya, sing marai hati bersih, yang buat orang itu mulia, ya, punya derajat karena al-ihsan ini, ya. Itu apa? Makanya tidak cukup orang itu syariat tok, belajar syariat, tapi ya tidak belajar tasawuf akhlaknya. Itu. Nah, kitab yang mencakupnya, biasanya kitab yang mencakup menerangkan 3 ilmu itu kitabnya Imam Ghazali. Itu apa? Ya, mencakup, ya, membahas dalam masalah sesuci mawon. Imam Ghazali buatan namung suci kayak umumnya kitab-kitab, suci dari hadas najis. Itu suci dibahas sedetailnya. Tidak suci dari najis, itu termasuk sesuci yang paling rendah. Terus suci dari dosa dengan tobat, itu lebih penting, ya, lebih penting. Apa artinya orang membersihkan dari pakaiannya selalu bersih pakainya, tapi hatinya kotor dengan dosa, itu busuk, ya, bagi Allah tidak ada artinya itu. Maka sesuci yang lebih tinggi suci dari dosa. Ada lagi yang lebih tinggi sesuci dari penyakit hati, sifat-sifat yang tercela, hasud, riya, ujub, sum'ah, itu apa? Nah, begitu itu yang dimaksud di sini wamiro taqalbib, ilmu tasawuf namanya, yang disebut dalam hadis al-ihsan, ya. Ini katanya apa? Ya, kitab ini diambil dari hadis Jibril, itu urutannya. Jadi Islam itu apa? Ya, syariat, ya, sholat, puasa, apa? Ilmu yang menyangkut itu namanya ilmu syariat, ya, atau ilmu fikih, ya. Terus yang kedua ilmu akidah, iman tadi itu, al-iman. Kemudian yang ketiga ilmu yang membuat hati bersih, ya, bercahaya, yaitu yang disebut istilah umum ilmu tasawuf, ya. Ya, termasuk kitab yang isinya sekaligus menyebut kitab yang pertama yang kita baca, kitab Sulamut Taufik, ya. Itu ya bah, satu kitab tapi mencakup. Biasanya kan pakai tok, kalau masalah akidah tok, masalah akhlak, tapi kitab Sulam Taufik ketiga-tiganya itu apa? Mencakup. Nah, kata pengarang kitab niki hadis salah satu utawi, ya, luru ilmune iki telu, bukan loro iki, luru, ya, tulisannya kok seperti itu. Luru itu golek telu macam ilmu ini, yaitu ilmu syariat, ilmu akidah atau keimanan, ilmu, ya, akhlak atau tasawuf atau hakikat. Itu fardu ainin, itu fardu ain, kewajiban pribadi setiap orang, siapapun orang harus belajar 3 ilmu itu. Pun belajar ilmu syariat tok, ya. Dalam syair yang biasanya baca mengkok bakal sengsara, ya, bakal sengsara ati, kacocol mangkel, kurang ajar wong iki. Itu mek syariat tok, kudu dibarengi hakikate iku ujian teko Allah. Iku Allah nggak ujian sajane Allah sayang nang awakmu, Allah, ya, ngangkat derajatmu. Tapi berhubung syariat tok liyane mangkel tok. Kadang-kadang ojo nang wong liya, nang bojo kurang cocok mangkel, kok delok mara tuwa gak cocok mangkel, delok, ya, anak gak cocok mangkel, delok apa mantu gak cocok mangkel.
niku krana mek syariat bloko sengsara gek donya sengsara omane iso. Tapi wong kudu dibarengi belajar hakikat atau tasawuf atau al-ihsan dalam itu apa? Jadi tidak melihat orang tapi sing ngobano itu Allah. Ono opae langsung Allah sing mengendaki. Allah tidak mungkin salah. Allah tidak punya sifat dolim. Apapun kejadian tidak mungkin kecuali Allah yang mengendaki, dan pasti ada hikmah, ada hikmah, ada hikmah. Kalau orang itu ingat dan apa? Ya, kati benci gak situ. Kati mangan wong iki Allah yang mengendaki. Ini Allah akan membersihkan dosa saya kok saya ya marah. Allah akan mengangkat derajat seperti itu hakikat namanya ya. Ya, jadi syariat wajib tidak bolehnya, tapi harus dibarengi dengan hakikat atau tasawuf atau al-ihsan. Terus wa'mal biha kata fa'rifan mongko weruh sira. Tiga ilmu itu wajib diketahui oleh siapapun orang yang mengaku muslim kepingin selamat kudu telung ilmu apa? Wa'mal biha lan ngamalaki sira biha kelawan hadis salata. Tiga ilmu harus Anda amalkan. Jangan apa dua aja jangan, apalagi mek siji tok. Apalagi gak blas. Ya, jadi harus ketiga-tiganya tahwi mongko bakal nggawa sira najatan ing keselamatan. Pasti Anda akan memperoleh keselamatan wa'tilalan keluhuran ketinggian derajat. Jadi kalau ketiga-tiganya itu ya ndak bisa orang hidup mes pokoknya yang penting atine api ya, tapi sembahyang malas, ndak bisa ini, Mbah. Yang penting apa? Wong iku atine api ya, masih apa zahire kadang-kadang gak nutup aurat. Ya ndak bisa, syariat ndak bisa ya, tetap ya. Ya justru apa ketika orang itu hatinya baik mesti zahirnya baik ya. Tidak bisa orang mengatakan wong iki mek zahire tok ngomongnya nggak mongon dunya nggih seneng lho tapi hatine bersih kok wong iki. Oh bohong, tidak bisa ini. Kalau orang itu hatinya bersih mesti ngomongnya bersih gitu. Ya. Kalau orang itu hatinya bersih mesti sing dipandang bersih, yang keluar dari apapun bersih. Itu digambarkan dalam kitab Al-Hikam seperti mochi atau ceret gitu loh. Ceret itu akan ya mencerminkan apa yang ada, yang keluar nih apa? Lek keluar air bersih mesti jelas isinya bersih ngoten lho. Tapi lek metune kok banyu kotor, metune banyu peceren, banyu apa? Banyu oyo. Ya mesti isinya begitu gitu loh. Enggak bisa orang iki mek loh, padahal mang tak isi banyu zam-zam loh. Kok metu banyu oyo yo? Ya kok gendeng itu, Pak. Ya, enggak bisa. Mesti apa? Lek isine jero banyu zam-zam mesti metune zam-zam ngoten lho. Artinya tiang niku atine bersih, mesti omong bersih, gak tau ngilokno wong, gak tau mitnah wong, gak tau nyaci maki wong, ndak mungkin gitu, ndak mungkin. Tapi wong senengane ngilokno wong, menyek wong, mitnah, ngadu domba. Itu menunjukkan hati ini kotor, ndak mungkin. Kenapa? Mungkin karena kemasukan makanan yang haram. Kenapa? Mungkin karena ada niatan-niatan yang tidak baik ya. Itu ya. Itu makanya ya orang ketika kepingin apa hatinya bersih, hatinya harus apa ya belajar tentang hakikat, mboten cukup syariat tok ya. Nikulah diantara nasihat yang dari kitab yang kita baca, mungkin napa sing kita kaji niki dados ilmu ingkang manfaat ingkang saged ningkataken keimanan kita dan ketakwaan kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal-amal baik para jamaah sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita dan dosa-dosa orang tua kita, dosa-dosa ahli kubur kita mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua masih diberi tambahan umur yang barokah, tambahan ilmu dan rezeki yang barokah, tambahan kesehatan lahir dan batin, keluarga dan anak-anak turun yang soleh dan solehah, sewaktu-waktu dipanggil menghadap Allah dalam kondisi iman, Islam dan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullah.
Busro, kula selaku pengasuh mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh jamaah yang memberikan sumbangan-sumbangan baik untuk pembangunan maupun untuk pembebasan tanah maupun untuk pengadaan air minum. Ya alhamdulillah ya sudah seminggu niki sudah dipasang mesin air minum dan sudah santri ya sudah tidak beli air minum sudah setiap hari itu. Alhamdulillah ya kami mohon doa mudah-mudahan apa yang kita siapkan air minum menjadi air yang barokah yang bisa menyehatkan lahir batin, yang menjadikan santri-santri dan siapapun nanti yang minum insya Allah disembuhkan dari segala macam penyakit, dijadikan orang yang istiqomah. Tapi sementara niki tempat ini tasik sementara, nanti akan diletakkan di depan yang dibangun itu, tapi sementara di belakang ya insya Allah sementara niki tasik untuk santri ya, santri ya nanti ke depan nggak tahu berapa nanti ya insya Allah nanti untuk jamaah juga ya. Sekali lagi ya mudah-mudahan semua jariah para jamaah diterima oleh Allah SWT, jadi amal yang pahalanya mengalir terus, jadi santri melakukan aktivitas ya semua yang membantu itu dapat kucuran pahala dari amaliyah ya santri. Mudah-mudahan sekali lagi ya, saya mengucapkan ribuan terima kasih, mudah-mudahan Allah yang membalas dengan sebaik-baik balasan dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Mari salawat tibil qulub. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa nawaiha Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.